ஏன்னா அமிதாப் பச்சன் மாதிரி வாய்ஸ் இருக்குல்ல, இந்தியனுடைய குரல் தான் அமிதாப் பச்சன் சொல்லணும். வாட் அ வாய்ஸ். அவருக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி இங்க சென்னைக்கு அமிதாப் பச்சன் வந்தப்போ அமிதாப் பச்சனை சிரிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி கலைஞர் அப்ப சிஎம் இருந்தார். யூடியூப்ல சின்னி ஜெயந்த் அமிதாப் பச்சன் வரும். அவர் சிரிக்க வைக்கினார் கலைஞர் என்ன பார்த்து. கண்டிப்பா, ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரியும். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் சொன்னேன்ல, பியூசில இருந்து பிகாம் வரைக்கும் முஸ்லீம் காலேஜ்ல படிச்சேன்னு. ஸோ அந்த காலேஜ் படிக்கும்போது நிறைய இந்த உருது எல்லாம் பேசி எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம். அந்த கடைசியில கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன், இந்த 3 மார்க் பிரச்சனை. ஏன்னா இது வந்து என்னன்னா, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் அந்த பெர்ஃபார்மிங் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் உங்களுக்காக தான் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஜெனரலி வில் டூ வித் பிக் ஆடிட்டோரியம்ஸ் தான் அதை பண்ணுவோம். அந்த கௌன் பனே கரோட்பதி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹேப்பனிங். அது வந்து நிறைய மோட்டிவேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போயிருக்கு. ஐஏஎம்ல வந்து அதை போட்டாங்க. ஐஏஎம் இருக்கு இல்லையா, அகமதாபாத்ல அந்த ஷோ போட்டாங்க, என்னுடைய ஷோ. ஏன்னா ஐஏஎம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப். எப்படி டாக்டர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் மாதிரி ஐஏஎம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக் திங். ஸோ அந்த கௌன் பனே கரோட்பதி வந்து பண்ணணும்னு அமிதாப் பச்சனுக்கு முன்னாடி நான் ஹிந்தி பேசினேன். ஆக்சுவலா பேசுறது நான் உருது தான். நான் வந்து நியூ காலேஜ் படிச்சேன். நீங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கௌன் பனே கரோட்பதியில அமிதாப் பச்சன் உட்கார்ந்து இருப்பாரு, முன்னாடி ஒரு கண்டஸ்டன்ஸ் உட்கார்ந்து இருப்பாரு. அமிதாப் பச்சன் கேட்பாரு, आज मेरे सामने बैठे पप्पू वर्मा आप कहां से आ गए? मैं बम्बई से आ गई। बम्बई से आप क्या काम करते? मैं बम्बई से पिकपॉकेट मार दूंगा। ये आपका फैमिली बिजनेस है? हाँ, मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरा दादाजी मंदिर में चोरी करी, मेरा पिताजी घर में चोरी करी। आज मेरे सामने थेफ्ट फैमिली से पप्पू वर्मा आ गया। आपका पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन में, आपकी पिताजी की नाम क्या है? ए गब्बर सिंह, बी बलबीर सिंह, सी रघु सिंह, डी यशवंत सिंह। डुब 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 मेरा पिताजी की नाम। यू वांट टू यूज द लाइफलाइन? 50-50 फोन अ फ्रेंड जनता के पास रखो। व्हाट यू गोइंग टू डू? आई गोइंग टू फोन अ फ्रेंड। कौन से बात करना? मम्मी के साथ। मम्मी क्या हाउसवाइफ पर काम करते? मम्मी काम करते। मम्मी कौन से काम करते? मम्मी बम्बई में रेड लाइट एरिया में टेलीफोन ऑपरेटर है। वेरी गुड प्लेस में आपकी माँ काम करते हैं। जरूर आपकी माँ की पिताजी की मालूम है। ओके कंप्यूटर जी, रेड लाइट एरिया की रेशमा जी की जालो। टीन टान टान टान। हेलो, मैं रेशमा बात करते। नमस्ते, मैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी है। आप कुछ क्या चाहिए? केरला चाहिए, आंध्रा चाहिए और मलयालम चाहिए? अरे यार, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बात करते हैं। मेरे सामने आपकी मित्र बैठी है, सही जवाब जो 25 मिलती है, सिर्फ 3 सेकंड है। पप्पू वर्मा आप। मम्मी क्या बेटा? पिताजी के नाम क्या है मम्मी? क्या ऑप्शन है बेटा? क्या ऑप्शन है? ए गब्बर सिंह, बी बलबीर सिंह, सी रघु सिंह, सी यशवंत सिंह। ये चारों भी तेरा पिताजी नहीं है। ये चारों भी तेरा पिताजी नहीं है। मम्मी 30 seconds gone. 30 seconds gone, Mr. Pappu Verma. What are you going to do? Sir, I'm going to suicide. Why? My mother doesn't know my father name. The whole world is watching the program. Very good decision. You're true Indian. Okay, before suicide, please tell me what's the answer. B. Gabbar Singh. Sure. Confident. Okay, Gabbar Ji, B. Gabbar Singh के लॉक कर दे. It's a wrong answer for Pappu Verma. लेकिन right answer क्या अमिताभ जी? आप test tube baby है. This is the performance I did before Mr. Amitabh Bachchan. After that, Amitabh Bachchan still now is my very close family friend of mine. So this kind of stand-up comedy we used to do. Give a round of applause to again the 80s, 70s boss, and I want to call again Mr. Abhishek to sing a lovely latest song. எந்த சாங் பாட போறீங்க? பழசு பாடணுமா புதுசு பாடணுமான்னு கேட்கிறாரு. எது பாடினா? பழைய பாட்டு. ஓகே, அருமையான பாடல்கள் தான் வந்து பாடக்கூடியவர். நிறைய இன்னொரு வாய்ஸ் இங்க வந்திருக்கு. எவ்வளவு பேருக்கு வந்து பிபி சீனிவாசன் வாய்ஸ் பிடிக்கும்? வா பாலா சார், உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. இந்த மிமிக்ரி, ஸ்டாண்டப் காமெடி, பாட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் பிராக்டிஸ் பண்ணது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய சின்ன வயசுல நிறைய விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவேன். என்னுடைய மிமிக்ரி பார்த்து ஒருத்தர் பாம்பேல இருந்து கூப்பிட்டாரு. அந்த ஆக்டர் பேர் வந்து கபில் சர்மான்னு பேரு.
நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க கபில் சர்மான்னு. அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேங்காக தான் பண்ணுவாங்க ஷோஸ், தனியாக பண்ண மாட்டாங்க. தமிழ்நாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சோலோ ஷோஸ்லாம் பண்ணாங்க. கூப்பிட்டார் பாம்பேக்கு, நான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல போய் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் சிங்கர்ஸ் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி டெலிவிஷன்ஸ்ல வந்து நிறைய இந்த மாநாட மயிலாடான்னு சொல்லி ஒரு ஷோல டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அது மாதிரி கலக்க போகுது யாருன்னு, அது வந்து நிறைய மிமிக்ரி. என்னுடைய மிமிக்ரி எவ்வளவு பேர் பார்த்துருப்பீங்க? கை தூக்குங்க. சூப்பர். என்னுடைய மிமிக்ரில உங்களுக்கு நிறைய வாய்ஸ் எல்லாம் தெரியும். கண்டிப்பா அந்த வாய்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக நான் பேசி காட்ட போறேன். பட் இருந்தாலும் என் கூட வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்கணும் நிறைய. அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும், நீங்க யாரோ பாடினா கூட பாடலாம். பாடுவீங்களா? எவ்வளவு பேருக்கு பாட தெரியும்? யாரு? பாப்பா கண்டிப்பா பாட்டே தீரணும். உருவனா நான் அந்த பாப்பா, ஏன்னா அவர் 100 மார்க்கெட்ல இருந்து கடன் வாங்கியிருக்காரு. அருமையான நல்ல ஆக்ஷனா இருக்கு. டக்கு give a big hand to Mr. அபிஷேக். செவ்வந்தி பூக்களா பொட்டிலே பொன்மணிகள் பொன்மணிகள் சொல்லும் வார்த்தை அம்மா அம்மா, கருணை தேடி தொலையும் உயிர்கள் உருகும் வார்த்தை அம்மா அம்மா. அன்றி குரலும் கண்ணை தமிழும் சொல்லும் வார்த்தை அம்மா அம்மா, கருணை தேடி தொலையும் உயிர்கள் உருகும் வார்த்தை அம்மா அம்மா. எந்த மனதில் பாசமுண்டோ அந்த மனமே அம்மா அம்மா. இன்பக்கலவை அள்ளித்தரவே இறைவன் என்னை தந்தானம்மா. மணிகள் செல்ல கிளிகளா பள்ளி, செவ்வந்தி பூக்களா தொட்டிலே பொன்மணிகள். தந்தை ஒருவன் அந்த இறைவன், அவனும் அன்னை இல்லாதவன். தன்னை தேடி ஏகும் பிள்ளை தன்னில் உறக்கும் கொள்வானவன். தந்தை ஒருவன் அந்த இறைவன், அவனும் அன்னை இல்லாதவன். தன்னை தேடி ஏகும் பிள்ளை தன்னில் உறக்கும் கொள்வானவன். பொருந்தி வாழும் மழலை கேட்டேன் தந்தானவன். வாழை உலகில் நீயும் நானும் வாழும் மழைகள் செல்ல கிளிகளா பள்ளி, செவ்வந்தி பூக்களா தொட்டிலே பொன்மணிகள்.
எக்ஸலன்ட். டிஎன் சௌந்தரராஜன் வந்து எங்க மாமா படத்துல பாடின ஒரு பாட்டு. இப்படி வாய்ஸஸ் வெரைட்டியா இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க மிமிக் பண்ணும்போது ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாய்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும். எல்லாரும் மாதிரி பேசும்போது ஒரு கஷ்டமான குரல் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அண்ணன் கமலஹாசனுடைய குரல். உலக நாயகன் பிக் ஹேண்ட் தி கிரேட் லெஜெண்டரி ஆக்டர். ஆக்டர் சிவாஜி கணேசன் கமலஹாசன் தான் நாங்களாம் சொல்லுவோம். ஏனென்றால் அவர் சிவாஜி கணேசன் ஐயா அவர் நாங்க சொல்றது இங்க டாக்டர் வந்திருக்காங்க. அவங்க ஃபேமிலியுடைய ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ். அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப்ஸ் அடிக்கணும். அங்க இருக்காங்க டாக்டர். அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுடைய பேட்ச்மெண்ட் தான். நடிகர் திலகர் கூடியே இருப்பாங்க. எங்களை பொறுத்தவரை நடிகர் திலகன் என்பது கலை கடவுள் சொல்லுவோம். இது சுதா டாக்டர் சுதா அவங்களுக்கு தான் அவங்க கூடியே இருந்தாங்க. மறக்கவே முடியாது. So in the voice பாத்தீங்கன்னா there's a very difficult voice whenever we do mimic, no, that is கமல்ஹாசன். ஏன்னா கமல்ஹாசன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துவார். உதாரணத்துக்கு இங்க வந்து அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம், டாக்டர்ஸ் ஆர் சச் a lovely human being இப்படிதான் பேசுவார். படத்துல பேசும்போது பார்த்தா என்ன பார்த்து கேட்ட கல்வி ஒரு பொண்ணை பார்த்து கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துவார். 4 பேருக்கு நல்லது பண்றாங்க எதுவுமே தப்பு இல்லையா அப்படி மாத்துவார். அவ்வளவு வெரைட்டி கொடுக்கிற ஒரு கமலஹாசன். அதே மாதிரி அவருடைய வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பாட்டு அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அந்த வாய்ஸ பாடலாமா? கமல் சார் வாய்ஸ். Give a big hand to not to me to Mr. Kamal Hassan. Yes. கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான். வெளியே மிருகம் உள்ளே கடவுள் விளங்க முடியாத விதை நான். மிருகம் கொன்று கடவுள் வளர்க்க மாட்டேன்றேன். ஆனால் கடவுள் கொன்று உணவாய் கொன்று மிருகம் மட்டும் வளர்கிறது.
யாரடித்தாரோ 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 வளரா பிறையே பேயாதே இனி ஆழுது பெருமாதே அழுதா மனசு தாங்காதே அழுதா மனசு தாங்காதே தென்மாட்டிக்கு மகிழ்ந்த பேரோடு வீதியில மங்கோல வந்தவன யாரடித்தாரோ 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 உண்மையான இந்த வாய்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரவே மாட்டேங்குது. பாருங்க கமலஹாசன் வாய்ஸ் மாதிரி. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த குரலுடைய அதாவது மாற்றுக்குரல்வாங்க அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றக்கூடிய ஒரு மாபெரும் ஒரு கலைஞர் வந்து யாருன்னா கமலஹாசன். இந்த ஜெனரேஷன்ல அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எவர் கிரீன் தி கிரேட் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன். கிவ் a round of applause to that true big legendary artist. அடுத்ததாக இந்த மேடையிலே ஒரு அற்புதமான ரெண்டு பேர் நாகராஜ் அண்ட் கேசவன். Give a bigger hand to both young writers, comedians. என்னன்னு சொல்லலாம். எடுத்தோன்னு என்னதான் கேட்கணும் நீங்க ஏதோ மைக்கு கொடுங்கப்பா. கடன் மட்டும் கேட்காதீங்க. ஆல்ரெடி மூர் மார்க்கெட் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நேரமா. பாருங்க பாப்பா பின்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டாரு. பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடலாம் சார். டோன்ட் வரி. அந்த காலத்துல எப்படிங்க இருந்தாரு டாக்டர் பாப்பா சொல்லுங்க. அவருக்கு தெரியாத நீங்க ஒன்னா படிக்கலையா? காலேஜ்ல நல்லா இருந்தா இப்ப ஒரு மாதிரி இருக்காருங்களா? நீங்க சொல்லுங்க. ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு. ரெண்டு பேருடைய ரிப்போர்ட் தான் வந்திருக்கு. நிறைய டாக்டர்ஸோட ரிப்போர்ட்ல வரும். எதுனா அப்படியா? சூப்பர். ஒரு கை தட்டல எவ்வளவு கரெக்டா. ஹலோ எஸ் வாங்க. என்ன கேள்வி? என்ன பார்த்த ஒரு கேள்வி எல்லாம் கேட்கணும் ஆசைப்பட்டீங்களா? என்னங்க இது? வாட் கொஸ்டின்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க்? சார் நாங்க ஒரு மணி நேரமா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கணும் உள்ளுக்குள்ள மனசுல 1000 கேள்வி வச்சிருக்கோம். இந்த மைக்கு ரெடி கரெக்டா இருக்கா? இப்பதான் செக்கிங்க பேமெண்ட் தர மாட்டாருப்பா. எல்லாம் கரெக்டா வச்சுங்க சார். உங்ககிட்ட ஒரு கேட்கறதுக்கு 1000 கேள்வி வச்சிருக்கோம். மனசுக்குள்ள அப்படியே இருக்குது. ஆனா உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நாங்களே அப்படியே மயங்கி ஒரு 15 கேள்வி தான் வச்சிருக்கிறோம். இப்போ மறந்து போச்சு மொத்தத்தெல்லாம். சூப்பர். இன்னொரு பாட்டு பாடுற எல்லாத்தையுமே மறந்துருக்கேன். ஆனா உங்களை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியணுமே, அதுக்காக கேட்டுதான் ஆகணும். கேளுங்க சார். உங்களோட சொந்த பேரே சின்னி சிங் தானே? என்னுடைய சொந்த பேர் நாராயணனுங்க. நான் பிறந்து வளர்ந்தது சென்னை. சின்னி ஜெயந்தன் எப்படி பேர் 1984 நான் பிலிம் இன்ஸ்டியூட் முடிச்ச பிறகு டைரக்டர் மகேந்திரன் கை கொடுக்கும் கை படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்த், விஜயகாந்த், நளினிகாந்த், ராஜ்காந்த். இந்த காந்த் நீன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ். சார் ரஜினி சின்னி காந்த் ஜெயன் இப்படி சொன்னாரு. இப்படி வச்சது என்னுடைய கிரேட் மை குருநாதன் மகேந்திரன் அவர்கள் தான் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு. கிவ் a round of applause to சூப்பர். சார் அப்படியே உங்க ஃபேமிலியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஃபேமிலியை பத்தி? ஃபேமிலி பத்தியா? எனக்கு ஒரு அம்மா 2 அப்பா. பெரியப்பா சித்தப்பா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஏன் சார் உங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் சினிமா தானா? ஃபேமிலி பிசினஸ் சினிமா தானா? நோ, எங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் வந்து விவசாயம். ஐ அம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி. இவன் பாரு கை தட்டல் பாருங்க. அதான் சூப்பர். சார் ஒரு விவசாய ஃபேமிலில இருந்து எப்படி சார் சினிமாக்கு வந்தீங்க? சார் நைஸ் கொஸ்டின். ஒரு ஃபார்மர் விவசாய குடும்பத்திலிருந்து எப்படி வந்தீங்கன்னு. ஒரு விவசாய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க சினிமாக்கு வரும். ஏன் தெரியுங்களா? விவசாயன்றது ஃபீல்டு, சினிமான்றது ஃபீல்டு. விவசாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பயிர் நல்லா வளரணும்னா யூரியா போடுறாங்க. சினிமால பாத்தீங்கன்னா படம் நல்லா வளரணும்னா ஏரியா வைக்கிறாங்க. சூப்பர். விவசாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பயிர் நல்லா வளரணும்னா பம்பு செட்டு போட்டு தண்ணி அடிக்கிறாங்க. சினிமால பாத்தீங்கன்னா படம் நல்லா வளரணும்னா ரூம் போட்டு தண்ணி அடிக்கிறாங்க. அடடா.
சார் ஆட்டோ பின்னாடியே எழுதலாம் சார் நம்ம. எது சார்? ஆட்டோ பின்னாலே எழுதலாம். இது பின்னாடி வேணாலும் எழுதிங்க. ஆட்டோ பின்னாடி மட்டுமா? என்ன பிட்டு என்ன மாதிரி அடிக்கிறாங்க? சொல்லுங்க. உங்க கூட பிறந்தவங்க பத்தி சொல்லுங்க சார். சார் என் கூட பிறந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க 2 பிரதர்ஸ், என்ன சேர்த்து மொத்தம் 3 பேருங்க. ஆனா 3 பேர்ல பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் வந்து மிலிட்டரியில செத்துட்டாங்க சார். ஏன் சார் என்னாச்சு உங்க 2 பேரும்? அவங்க ஒருத்தன் வாய் கிழிஞ்சு செத்தான், ஒருத்தன் மண்டை உடைச்சு சொன்னான். ஐயோ. இந்த வாய் கிழிஞ்சு செத்தான் எப்படி தெரியுங்க? மிலிட்டரிக்கு போயிருக்கான். மிலிட்டரி ஆபீசர் கேட்டுக்கா நாட்டுக்குண்டை எப்படி தூக்கி போடுறதுன்னு. அவர் சொல்லிருக்காரு கையில வெடி வச்சுக்கோ, வாயில திருகிள்ளி போடுங்க. இந்த முண்டை வாயில வெடி வச்சுட்டு கையில திருகிள்ளி போட்டுருக்கான். இன்னொருத்தன் மண்டை உடைச்சு செத்தாங்க. அவன் எப்படி தெரியல கேட்டான், காட்டுக்குள்ள போறோமே சிங்கமோ புலியோ வருமே, புலி சிங்கத்தை வந்தா கண்ணை வச்சு சொல்லாமான்னு. நோ, புலியோ சிங்கத்துல சுட்டத்துக்கு உள்ள வச்சிருவான். மனுஷன் கண்ணுக்கு வந்து பவர் ஜாஸ்தி. சிங்கமோ புலியோ வந்தா நேருக்கு நேர் முறைச்சு பாரு போயிடும். அதே மாதிரி என் தம்பி காட்டுக்குள்ள போனான். ஒரு சிங்கம் வந்தது, முறைச்சு பார்த்தான். அது பார்க்க இது பார்க்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டமால்னு விட்டது, தலை துண்டா போய் செத்து போயிட்டான் சார். ஐயோ, ஐயோ, நீங்க எப்படி சார் மிலிட்டரியில வந்தீங்க? இல்ல, நீங்க ஒரு டைலாக மறந்துட்டீங்க சொல்றதுக்கு. நேருக்கு நேர் முறைச்சு பார்த்தா போயிடும் தானே சொன்னாரு யாரு? மிலிட்டரி ஆபீசர். ஆனா நேருக்கு நேர் முறைச்சு பார்த்தாங்க என் தம்பி, அவனுக்கு ஒன்றரை கட்டுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பொம்பளை சிங்கத்தை கில்ஃபோ பண்ணிட்டான்னு அடிச்சிச்சு. அதை விட்டீங்க. அந்த கில்பான்ஸ் மேட்டர் நீங்களே சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. தெரியும். நான் அடுத்தது மறந்துடுவீங்கன்னு தெரியும். சொல்லுங்க அடுத்தது. சார், நீங்க நிறைய காதல் படங்கள்ல நடிச்சிருக்கீங்க. Yes. அந்த அனுபவத்துல இருந்து ஒரு 3 கொஸ்டின் எனக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். உங்களால தான் நல்லா கேட்டீங்க, நல்லா கேட்டீங்க. இந்த விஷயத்தை நான் வந்து 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாக்டர் பாப்பா கிட்ட கேட்டேன். ஓ, ஏன்னா அவர் எம்என்சி ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, அது 70 பேட்ச் இல்லையா, மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேட்ச். அது எதுல எனக்கு தெரியல. முதல் கேள்வி கேளுங்க. அது வந்து ஆக்சுவலா பாப்பா சார் கிட்ட நான் கேட்டு பதில் சொன்னார். சொல்லுங்க. So, அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா உங்க வழியா வாய் வழியா சொல்ல போறீங்க. கண்டிப்பா சொல்லுங்க. காதல் என்பது எதுவரை? என்னது 70 பேட்ச் எம்என்சி எல்லா டாக்டர்ஸுக்கும் தெரியும். காதல் என்பது அடுத்த காதலி கிடைக்கும் வரை. வாவ், சூப்பர். உண்மையா? அடுத்தது, காதலிக்க சிறந்த இடம். காதலிக்க சிறந்த இடம் கடற்கரை. ஏன் சார்? ஒர்க் அவுட் ஆனா கடல்ல தள்ளி விட்டுலாம்ல. காதலிக்க சிறந்த நேரம் காலை நேரம். காலை நேரமா? ஏன் சாயங்காலம் காதலிக்க கூடாதா? நோ, காலையில பாத்தீங்கன்னா பாய்மர கப்பல் ஓரம் கட்டிருக்கோம், சுத்தி வலை போட்டிருக்கோம், நடுவுல உட்காந்து லவாங்கி பண்ணலாம். ஆமா, சாயந்தரம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுத்தர் போலீஸ் சைடு. அதனால பெட்டர் டைமிங் இஸ் லவாங்கினா லவாங்கி லவாங்ஸ். நீங்க கேக்குறது நான் ரெண்டு கேள்வி கேக்குறேன். கேளுங்க. சார், உங்க எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் காதல்னாலே தாஜ்மஹால் தான். ஆமா, தாஜ்மஹால் கண்டு ஷாஜகான் யாருக்காக? மும்தாஜுக்காக. இதுவே நீங்க ஷாஜகானா இருந்து உங்க செத்து போன மும்தாஜுக்கு என்ன கட்டிருக்கீங்க? என்ன கேள்வி அது? நான் ஷாஜகானா வந்து என் பொண்டாட்டி மும்தாஜா வந்து செத்து போனா என்ன கட்டுவேன்னு கேக்குறியா? நான் மட்டும் ஷாஜகானா இருந்து என் பொண்டாட்டி மும்தாஜா வந்து செத்து போனா நான் அவன் தங்கச்சியை கட்டுவேன். டெல்லியில ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன விலையா? அந்த காலத்துல புறம்போக்கு நேரத்துல கட்டிருப்பான். இப்ப வந்து ஷாஜகான் உயிரோடு இருந்தானா சிங்கிள் பெட்ரூம் பிளாட் கட்ட முடியுமா? வாட் நான்சென்ஸ் யூ ஆர் டாக்கிங்? சூப்பர் சூப்பர் சார். ஷாஜகான் இப்ப இருந்தாருன்னா இந்த ஐடியாவை கண்டிப்பா கட்டிருப்பாரு. பையன்டாவா கட்டிருப்பாரு அவன் தங்கச்சி. சார், இன்னொரு பொது இருக்கு சொல்லுங்க. இந்த பொது ஒரு கேள்வியில என்னன்னா, இந்த வீட்டு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணும்போது சார் மாட்டை உள்ள அனுப்புறாங்க. வீடு கிரகப்பிரவேசம் பண்றது எதுக்கு மாட்டு விடுறாங்க? மாடு இந்த லட்சுமி, வீடு லட்சுமிகரமா இருக்கணும், மாடை வந்து வீட்டுக்குள்ள விடுறாங்க. அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு போது ஏன் சார் மாடை உள்ள விடுறது இல்ல? கல்யாணம் வீட்டுக்குள்ள மாடை விட மாட்டான். அதான் ஏன்? கல்யாணத்துல 1000 காலத்து பயிர் உள்ள விட்டா மேய்ச்சி தள்ளிடுங்க. வாட் நான்சென்ஸ் யூ கொஸ்டின் ஆஸ்கிங்? சார், உங்க ஃபேமிலில யாராவது தியாகியா இருக்காங்களா? தியாகிகள்? அது ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. ஆமா, தொப்பிலாம் போட்டிருப்பாங்க. ஆமா, தியாகிகள் என்னுடைய தாத்தா ஜெயிலுக்கு போனாங்க. ஆமா, எப்படி தெரியுங்களா? எங்க தாத்தாவுக்கு கள்ள நோட்டு கிருஷ்ணா இருக்க பயன்படுத்த. ஆமா, அவங்க 2 பேருக்கு ஒரு பயங்கர கொலாபரேஷன். ஆமா, ஒரு நாள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கள்ள நோட்டு அடிக்கலான்னு ஃபுல்லா சரக்கு தண்ணி அடிச்சுட்டு கள்ள நோட்டு அடிச்சிருக்காங்க. போதையில என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு வெள்ளை பேப்பருக்கு ஒரு சைடு 5 ரூபா பிளாக், ஒரு சைடு 10 ரூபா பிளாக் வச்சு அடிச்சிட்டாங்க. 15 ரூபா நோட்டு. ஆமா, காலையில எடுத்துட்டு பேங்க்ல போயிருக்கான்.
பேங்க்ல பார்த்துட்டோன்னா போலீஸ் போன் பண்ணா போலீஸ் பிடிச்சி ஏன் அறிவு இருக்கா கள்ள நோட்டு அடிச்சியே ஒரு சைடு 5 ரூபா இன்னொரு சைடு 10 ரூபா ஒரே நோட்ல 15 ரூபா கணக்கு வரும் அதனால அப்படி அடிச்சிருக்காங்க. இது கூட பரவாயில்ல போட்டு எடுத்து போய் கோர்ட்ல கேட்டிருக்காங்க எப்படிங்க கள்ள நோட்டு அடிச்சீங்க உடனே எங்க தாத்தா என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு ஜப்பான் பேப்பர் சைனா இங்கு ₹1 ஊதுவத்தினாரு ஊதுவத்தியா சார்? நடுவில் ஒரு கோடு வருது சொருவத்துக்கு. இப்படி பல கில்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. என்னதான் வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்டாலும் இவங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு பேர் வந்து அந்த காலத்துல தியேட்டர்ல எல்லாம் படம் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா 70sல? அப்ப 70sல தியேட்டர்ல படம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் ஸ்கிரீன் மியூசிக் ஸ்கிரீன் தூக்கணும்னு என்ன போடுவாங்க லைட்டு போடுவாங்க. எடுத்தோன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓடும் பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா 70s 80sல பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது மாதிரி எழுதணும். என்ன ஆச்சு குழந்தை அழுது உட்புட் ஏற்பாட்டு கொடுங்க. நீங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்போ அதான் நான் கொடுத்தேன். என்ன ஆச்சு அது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. நல்ல ப்ரோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஓடும்போது உஷ்ணமடைவதில்லை உஷ்ணமடையும் போது ஓடுவதே இல்லை. டிங் டாங் துணிகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? டிங் டாங் துணிகளுடைய சிறப்பே வேற. மேல தண்ணி ஊத்துங்க கீழே நனையாது, கீழே தண்ணி ஊத்துங்க மேல நனையாது, அப்படியே அண்டார போட்டுங்க நனைவே நனையாது. டிங் டாங் துணிகள். ஒரு டிங் டாங் துணிகள் வாங்கினா ஒரு சைக்கிள் இலவசம், 2 டிங் டாங் துணிகள் வாங்கினா ஒரு சித்தப்பா இலவசம், 3 டிங் டாங் துணிகள் வாங்கினால் சித்தப்பா பொண்டாட்டி இலவசமாயா? இப்படி வந்து நம்ம அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு வரும் என்ன தெரியுங்க நியூஸ் எவ்வளவு பேர் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தியேட்டர்ல கை தூக்குங்க. அந்த காலத்துல நியூஸ் எப்படி தெரியுமா போடுவாங்க 1970ஆம் ஆண்டு பிரதமரின் பிறந்த நாள் விழா. பிரதமரின் பிறந்த நாள் விழாவை பிரதமரே கோலாகலமாக கொண்டாடினார். பிரதமர் ஒரு கீழே கிடந்த ஒரு புஷ்பானத்தை அவரே கொளுத்தி விட்டார். மற்றொரு புறம் கிடந்த சங்கு சக்கரத்தை குடிந்து கொளுத்தினார். கண்ணில் அடிபட்டதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக சிவகாசிக்கே சீல் வைத்து விட்டார். 1972ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இதுதான் குருத்வாரா மாவட்டம். அதிகாலை நேரம் அதிகாலை நேரத்தில் இவர்தான் அனில் சர்மா. இளம் வயதிலே ஊனமுற்றவர். இவர் கூறுகிறார் मैं कान में कितने की साल लगे सिल्फा लकड़ी बोल तो डॉक्टर पापा की गल्फो दिया बल्फो. இவர் கூறுகிறார் மத்திய அரசு கடன் கொடுத்தால் பண ஓலை முடிவேன் என்றும் மாநில அரசு கடன் கொடுத்தால் ஈச்ச ஓலை முடிவேன் என்றும் எந்த அரசும் கடன் கொடுக்கவில்லை என்றால் வீட்டிலே காசு அளிப்பேன் என்றும் கூறுகிறார். இவர்தான் இவருடைய மனைவி யாரோ அனாமத்தா பெற்று போட்ட பூமா தேவி. இவர் சொல்கிறார் கிட்டனைக்கு साले की गिलपड़ा चिल्ली क्यों 70 ब्रांच एमएनसी स्टूडेंट्स बल्फो लोगो இவர் கூறுகிறார் இவர் கணவருக்கு கால் ஊனமே தவிர ஓய்வு நேரங்களில் அமர்ந்து கொண்டு பல நோண்டி இம்சைகள் செய்வதால் பஞ்சாபிலே இனவிருதி அதிகமாக என்றும் முடிந்தால் இதற்கு 4 முறை கருத்தடை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். 1950ஆம் ஆண்டு சதாம் ஹுசேன் இந்தியா வருகை. இந்தியாவுக்கு வந்த சதாம் ஹுசேனுக்கு இந்திய கலாச்சாரப்படி நடனமாடி காட்டினார்கள். கும்பா கும்மா கும்மா கும்பா கும்மா நடனத்தை கண்டுபிடித்த சதாம் ஹுசேன் நடனம் நன்றாக இல்லை என்று எச்சக்காரி துப்பிவிட்டு போறார். இப்படி வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் பார்த்த காலங்கள் உண்டு. இன்னைக்கு படம் பார்த்தீங்கன்னா உட்கார்ந்து பார்க்கறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. அப்படி இருக்கு இந்த காலத்துல பல விஷயங்கள் வந்து நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம். இடையில ஸ்மால் பிரேக், அனதர் சாங் வித் மிஸ்டர் பாலா. புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர். பிடி சீனிவாசன் எஸ்பி வாலசுடைய வாய்ஸை பாலா அவர்களை பத்தி சொல்லணும். அவருடைய பாட்டுல வந்து அவ்வளவு எக்ஸலண்டா இருக்கும். ட்ராக் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களா? என்ன பாட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்களா? நீ பாதி நான் பாதி. அவர் எப்பவுமே 50-50 ஆஃப் தான் அடிப்பாராம். நீ பாதி நான் பாதின்னு சொல்றாரு. சூப்பர். அவருடைய அருமையான பாடலை உங்கள் கைத்தட்டலோடு பார்த்து இதுக்கப்புறம் மிமிக்ரி இருக்கு. இதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாரையும் நடனம் ஆட வைப்பதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு கொரியோகிராஃபருக்கு வந்திருக்காரு. Put your hands together for the நீ பாதி நான் பாதி song by Bala and Sadhana. பாதி
இருக்கும் முன்னாலே நீ பாதி நான் பாதி கண்ணே அருகில் நீ இன்றி தூங்காது கண்ணே சுகம் இருக்கு என் புருவம் பின்னுருகி பக்கம் இருக்கு கண்ணே வா சுமையானது ஒரு சுகமானது சுவை நீரா அருகே நீ இன்றி தூங்காது கண்ணே நீ இல்லையே இனி நான் இல்லையே உயிர் நீயே அருகே நீ இன்றி தூங்காது கண்ணே சூப்பர் பாலா சார் அண்ட் சாதனா, நீ பாதி நான் பாதி, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் மாதிரி. அடுத்தது ஒரு சூப்பரான பாடல். எவ்வளவு பேருக்கு வந்து நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் பாலாஜியும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்ல ஒரு பாட்டு பண்ணாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பாட்டு இது? பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கே இல்லை, இருக்கு இல்லையா? அதை பாடிடலாமா? Put a hands together for பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை. என்கிட்ட லிரிக்ஸ் இல்ல. ஓகே, ரெடி. கண்டே பெண்ணங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லதாகுமா, என்று நான் சொல்ல வேண்டுமா? பூவொன்று கண்டேன் முகம் காணவில்லை, ஏனென்று நான் சொல்லதாகுமா, ஏனென்று நான் சொல்ல வேண்டுமா? நடமாடும் மேகம் நவநாகரீகம் அலங்கார சின்னம் அதை போல மின்னும், நடமாடும் செல்வம் பணிவான தெய்வம் வழங்கான சின்னம் உயிராக மின்னும், துள்ளி வரும் வெள்ளி நிலா, துள்ளி வரும் வெள்ளி நிலா, துவண்டு விடும் கொடியிடையா, துவண்டு விடும் கொடியிடையாடி என்னோடு விளையாடும் பெண்ணல்ல பெண்ணல்ல கண்டேன் வந்தேன் பொன்னொன்று கண்டேன் எண்ணங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா, ஏனென்று நான்
நான் சொல்ல வேண்டுமா? நான் பார்த்த பெண்ணை நீ பார்க்கவில்லை, நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை, நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை. உன் பார்வை போலே என் பார்வை இல்லை, நான் கண்ட காட்சி நீ காணவில்லை, நான் கண்ட காட்சி நீ காணவில்லை. என் விழியில் இருந்தாய், என் விழியில் நீ இருந்தாய், உன் வடிவில் நான் இருந்தேன், உன் வடிவில் நான் இருந்தேன். நீ இன்றி நான் இல்லை, நான் இன்றி நீ இல்லை. கண்டேன் வந்தேன், பொன்னொன்று கண்டே பின்னங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா? என்று நான் சொல்ல வேண்டுமா? பூண்டு கண்டே முகம் காணவில்லை ஏனென்று நான் சொல்லலாகுமா? என்று நான் சொல்ல வேண்டுமா? Because of the foreign Tamils, especially the credit goes to first Sri Lankan Tamils. Because the Sri Lankan, இலங்கை தமிழர்களால் தான் அனைத்து தமிழ் சினிமாக்காரங்க எல்லாம் வந்து வேர்ல்டு இப்போ அந்த ஜாகிரபியில் மேப்பில் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. கோப்பனகன் பக்கத்தில் ஹேர்னிங் ஒரு இடத்துல போய் பண்ணேன். இந்த ஹேர்னிங் என்ற ஒரு இடத்துல போய் ஷோ பண்ணோம். அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவ்வளவு ரசிப்பாங்க. ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். காலத்தால் அறியாத வாய்ஸ் சொல்வேன். அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா முருக பக்தர். யாரு? எஸ், வாரியார். வாரியாருடைய வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா? எஸ். அவர் எப்படி பாட்டுல தான் ஆரம்பிப்பார். எப்படின்னா, கைத்தல நீரந்தனே அப்ப முடியவள் போரி கப்பிய கனிமுகன் அதுவே அதாவது எம்எம்சி எம்என்டால் முருகன், மற்றொரு எம்என்டாலும் முருகன், சி என்றால் கிளாரிட்டி. எம்பெருமான் முருகனுடைய கிளாரிட்டி கூட சொல்லலாம். எம்எம்சி என்ன ஒருத்த வந்து கேட்டான், அங்கங்க ஏதோ பாடுறாங்களே, நீங்க சினிமா பாட்டு பாட மாட்டீங்களான்னு கேட்டேன். பாடுவேன். என்ன பாட்டு? இளையராஜா ஒரு பாட்டு வந்தது, துளியிலே ஆட வந்த வானத்து மின்விளக்கு. அந்த பாட்டை பத்தி என்ன கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், தூளியிலே ஆட வந்த வானத்து மின்விளக்கு என்னன்னா, தூளி என்றால் எம்பெருமான் முருகனின் தூளி. தாயடிச்சு வலிச்சது இருந்தான். தாய்னா யாரு? மம்மி. மம்மி மகனை அடிப்பது கம்மி. நல்ல தொடப்ப கட்டில் அடிச்சுட்டா குழந்தை ஒழுங்க. அதுக்குதான் குழந்தைய தூளியில போடாத தரையில போய். ஒரு காலத்தில் என்ன பத்தி கேட்டான். ஏஆர் ரகுமான் ஒரு பேட்டு போட்டார். என்ன பேட்டுங்க? சிக்கு முக்கு சிக்கு ஒரு ரயில். அது என்ன சிக்கு முக்கு சிக்கு? சிக்கு முக்கு என்றால் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. என்ன? சிக்கென்றால் வள்ளி, முக்கென்றால் தெய்வான். அதுதான் சிக்கு முக்கு. ஒரு ரயில். உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பொண்டாட்டி இருக்க ஒரு ரயில். ஆனா எம்பெருமான் முருகனுக்கு மயில். ஏதோ அவருக்கு இருக்கு. வள்ளியும் தெய்வானியும் போகும்பொழுது மயில்ல ஓகே ஆகாது. தூளுன கிளவுட்ஸ் இல்லாம ஓகேவா மயில் போச்சுன்னா தூளு. இப்படி பல விஷயங்களில மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் டாக்டர் பாப்பா என்னை அழைத்து எம்எம்சியில இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி பெற்று, அதுக்கு அவருக்கு ஒரு கரவசம் பாப்பா. பல வாய்ஸுகள் பேசலாம், ஆனா கிருபானந்த வாரியார் வாய்ஸ் மாதிரி வராது. எம்பெருமான் முருகன் அருள் பெற்ற அந்த வாய்ஸ் இங்க பேசுறதுக்கு really I'm blessed to speak like him. So அடுத்ததாக ஒரு அற்புதமான குரல் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா the great P.B. Srinivasan. அவருக்கு ஒரு கரவோசை P.B. Srinivasanக்கு. Mr. Bala is going to sing the P.B. Srinivasaனுடைய அருமையான பாடலை உங்கள் கரவோசை. வாங்க, give a big round of applause. ஏன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்ககிட்ட வாங்க முடியாது. என்னென்ன கைத்தட்டல். அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்த இது போன்ற கலைஞர்கள் உற்சாகப்படுவார்.
நினைக்கும் இடத்தில் நான் இல்லை. நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் இடத்தில் நான் இல்லை. மலரே என்னிடம் மயங்காதே, மயங்கும் வகையில் நான் இல்லை. நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் இடத்தில் நான் இல்லை. கோடையில் ஒரு நாள் மழை வரலாம், என் தோளத்தில் இனிமேல் எது வருமோ. கோடையில் ஒரு நாள் மழை வரலாம், என் தோளத்தில் இனிமேல் எது வருமோ. பாதையில் ஒரு நாள் குடி வரலாம், என் பாதையில் இனிமேல் சுகம் வருமோ. நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் இடத்தில் நான் இல்லை. ஊமையின் கனவை யார் அறிவார், ஊமையின் கனவை யார் அறிவார். என் உள்ளத்தின் கதவை யார் திறப்பார். மூடிய மேகம் கலையும் முன்னே நீ பாட வந்தாயோ. நிலவே நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் இடத்தில் நான் இல்லை. அமைதியில்லாத நேரத்திலே, அமைதியில்லாத நேரத்திலே அந்த ஆண்டவன் என்னையே படைத்து விட்டான். நிம்மதி இழந்தேன் நான் அலைந்தேன், இந்த நிலையில் உன்னை ஏன் தூதுவிட்டான். நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் இடத்தில் நான் இல்லை. மலரே என்னிடம் மயங்காதே, நீ மயங்கும் வகையில் நான் இல்லை. நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் வகையில் நான் இல்லை. சூப்பர், அருமையாக பாலா அவர்கள் பாடினார்கள். அடுத்ததாக காலத்தால் அறியாத ஒரு அற்புதமான பாடலை பாடுவதற்கு சரோஜா தேவி அம்மா மாதிரி வருமா? சான்ஸ் இருக்க? எத்தனையோ நடிகை இருந்தாலும் சரோஜா தேவி மாதிரி வராது. கோபால் என் கோபால் இப்படி பார்க்க டாக்டர் பாப்பா பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. அவர் எல்லாரையும் தங்கச்சி மாதிரி தான் பாப்பாரு கோபால். என்ன மறைச்சு டாக்டர் பாப்பா பார்த்தாரு. நீங்க வெக்கப்பட கோபால் அந்த கோபால் இருக்காங்களே, டாக்டர் கோபாலா, அவரு என்னை பார்த்திருக்க. நான் அழுதா அந்த டாக்டர் கோபாலுக்கு பிடிக்காது.
கண்ணை வந்து தொட்டுதான் துடைப்பார். ஏன்னா என்ன அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு வசனம் குஷி என்ற படத்துல, குஷின்னு ஒரு படம் வந்தது, விஜய் ஜோதிகா நடிச்சாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீன் என்னன்னா, ஜோதிகா இடுப்பை வந்து விஜய் பார்த்துருவாரு. விஜய் பார்த்த உடனே, நீ பார்த்துட்ட, என் இடுப்பை பார்த்துட்டேன். இல்ல, நான் வந்து உன் இடுப்பை பார்க்கவில்லை, உன் மனசுதான். இல்ல, நீ என் இடுப்பை பார்த்துட்ட, என் இடுப்பை பார்த்துட்டேன். அந்த வசனத்தை 2-3 நடிகர்கள் நடிச்சா எப்படி இருக்கானே. நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் சரோஜா தேவியுடைய இடுப்பை பார்த்துடுறாங்க. அதுக்கு சரோஜா தேவி அக்கா வந்து, கோபால் என் இடுப்பை பார்த்துட்டீங்க, கோபால் என் இடுப்பை பார்த்துட்டீங்க. ராதா, உன் இடுப்பை எப்படி நான் பாப்பேன்? சத்தியமா நான் இடுப்பை பார்த்தது இல்ல. இல்ல, நான் பார்க்காத போது இடுப்பை பார்த்துட்டீங்க கோபால், என் இடுப்பை பார்த்துட்டீங்க. என்ன ராதா அப்படி சொல்ற? நான் உன் இடுப்பை பார்த்தேன்னு சொல்றீங்க. ஆமா கோபால், நீங்க என் இடுப்பை பார்த்துட்டீங்க. ராதா, நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், என் இடுப்பையே நான் பார்த்தது இல்ல, உன் இடுப்பை எப்படி நான் பார்த்தேன். இதே மாதிரி புரட்சி தலைவர் இத பேசியிருந்தாருன்னா, ராதா ஏன் இப்ப சோகமா இருக்க? இல்ல பாபு, என் இடுப்பை பாத்துங்க. சத்தியமா சொல்றேன், உன் இடுப்பை நான் பார்க்கவே இல்லை. இல்ல, நான் பார்க்காத போது நீங்க பார்த்துட்டீங்க பாபு, நீங்க பார்த்துருங்க. சத்தியமா சொல்றேன், நான் தாய் குலத்துடைய மனசுதான் பார்ப்பேன் தவிர உன் இடுப்பை பார்க்க மாட்டேன். உன் இருப்பாது ஐயோ வேணாம். தமிழ் மீது சத்தியம், தாய் குலத்துமே சத்தியம், என்னுடைய தமிழ் நாட்டுமே செய்யும். உன் இருப்பை பார்க்க நீங்க ஏமாற்றீங்க. இது வந்து சரோஜேவி அக்காவுடைய வாய்ப்பு. சரோஜேவி அக்கா, சிவாஜி கணேசன், எம்ஜிஆர். என்னதான் சரோஜேவி அக்காவுடைய பாடல்கள் வந்து காலத்தால் அழியாத பாடல்கள். எம்பர் மெல்லிசை மன்னன் என்ன ஒரு பாட்டு. உன்னை ஒன்று கேட்பேன், உண்மை சொல்ல வேண்டும், என்னை பாட சொன்னா. உங்களால அது கேட்கவா முடியும்? அது என்ன இருந்தாலும் அந்த பாட்டை the junior Lata Mangeshkar Sadhana பாடினா எப்படி இருக்கும்? Put your hands together to come and sing this great song by Sadhana. உன்னை ஒன்று கேட்டேன்,
அழியாத பாடல்கள், காலத்தால் அழியாத வசனங்கள். ஒரு படம், அந்த படத்துல ஜெமினி கணேசன் ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பார். என்னன்னா, என் பாட்டை நிறுத்திவிட்டால் இன்ப வெள்ளத்தில் ஓடி ஓடி வந்து என்னை ஏமாற்றினாதே, பாடு சாந்தா பாடு. ஒரு அருமையான ஒரு வசனம். தெரியலையா இந்த படம்? என்ன படம் அது? கொஞ்சம் சலங்கை. இவ பிரியான் தர கொஞ்சம் சலங்கை. இந்த கொஞ்சம் சலங்கை, பாடு சாந்தா பாடு, ஏன் பாட்டை நிறுத்தி விட்டால் இந்த வெள்ளத்தில் ஓடோடி வந்த என்னை ஏமாற்ற என்னாது. இந்த வசனத்தை ஒரு சின்ன ஒரு பலகுரல்ல பாடலாம். யாரோ வீட்டுல இருந்து மொபைல் அடிக்குது, யாரு இதுல இருந்துடா ஒய்ஃப் கூப்பிடுவா, 5 மணிக்கு மேல எங்க இருக்கீங்கன்னு ஷோன்னு சொன்னேன். இருந்தாலும் இந்த அம்மாக்கு டவுட் நாங்க பாருங்க. அந்த வசனம், சாந்தா என் பாட்டை நிறுத்திவிட்டாய், இன்ப விடத்தில் ஓடோடி வந்த என்னை ஏமாற்றாதே, பாடு சாந்தா பாடு. இந்த வசனத்தை பழம்பெரும் நடிகர், வில்லன் நடிகர் எம்.என். நம்பியார் அவர்கள் பேசியிருந்தார். ஏன் சாந்தா பாட்டை நிறுத்திட்டேன், ஏன் நிறுத்திட்டேன் சாந்தா, நீ மட்டும் பாடனா, உன்னை நான் மதுரபுரிக்கு மகாராணி ஆகிவிட்டேன். பாடி சாந்தா பாடி, நீ மட்டும் பாடலன்னா உன்னை நான் மாயாண்டிகிட்டே சொல்லி சுட சொல்லிடுவேன். பாடி சாந்தா பாடு. இது எம்.என். நம்பியாருடைய வாய்ஸ். இதே வாய்ஸ வில்லன் நடிகர் எஸ்.ஏ. அசோகன் பேசியிருந்தார். சாந்தா அடியே சாந்தா, அற்புதமான பாட்டு, அழகான பாட்டு. இந்த பாட்ட மாதிரி நான் கேட்டதே இல்லை. நீ பாடணும், அந்த பாட்டை நான் கேட்டு தைய தக்க தைய தக்க என்று நாட்டியம் புரிய வேண்டும். பாடு. இது அசோகன். இதே வசனத்தை அற்புதமான ஒரு நகைச்சுவை டி.எஸ். பாலையா, சாந்தா பாடு பாடு, நீ மட்டும் பாடிக்க, உன்னை நீ பாடல நாய் கடிக்கிற மாதிரி கடிச்சிருவேன். இது டி.எஸ். பாலையா அவர்கள். இதே பாட்ட, இந்த வசனத்தை நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் பேசியிருந்தா. சாத்தா ஏமா பாட்டை நிறுத்திட்டேன், நீ பாடின சாத்தா. சாத்தா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? உனக்கு 5 வயசு இருக்கும். நான் கையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நீ அனுப்புவது கைவீசம்மா கைவீசு, கடைக்கு போலாம் கைவீசுன்னு சொல்லுவதே. நீ பாடுவா, நீ பாடின நான் உனக்கு மதனபுரி என்ன வசந்த மாளிகையே கட்டிடும், பாடுமா. இது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன். இதே வசனத்தை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர், பால் சாந்தா பால், ஏன் பாட்ட நிறுத்துட்ட, நீ மட்டும் பாருங்க, உனக்கு நான் தமிழ்நாட்டில் என்ன வேணா கொடுப்பேன். பால் சாந்தா பால், நீ மட்டும் பால ஓடு அழுவேன். பால் சாந்தா பால். இது புரட்சி தலைவருடைய வாய்ஸ். இதே ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் யாரா? தேங்காய் சீனிவாசன். பாடு சாந்தா, நல்ல பாட்டு, வாய் எப்படி வச்சுக்க, வாய வச்சுக்கிட்டு சை சிக்கா சிக்கு சிக்கான்னு பாடு. பாட்டு வரல முற்று கழுத அப்பால பாடிக்கிறான். நல்ல டீய சாப்பிட்டு டங்குட்டுக்கு பாடு. பாடல உடனே கிள்ளி விட்டுருவேன். இது தேங்காய் சீனிவாசன். இதே வசனத்தை காலத்தால் அறியாத நகைச்சது யாருன்னா சுருளியாரு. பாடு சாந்தா, நீ பாண்டு வச்சுக்கீங்க, நான் எல்லாம் பண்ண இல்லாட்டி பாண்டு விட்டுருவேன், பாடு. இது சுருளிராஜன். இவர்கள் தான் காலத்தால் அறியாத அற்புதமான நடிகர்கள். அதாவது 70, 80 வந்த நடிகர்கள். நீங்க அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த 80, 90 பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், கமலஹாசன், இது மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன வசனம்னா காலத்தால் அழியாத வசனம். நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன், ஓடினாள் ஓடினாள் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினாள், அந்த ஓட்டத்தை தடுத்திருக்க வேண்டும், வாட்டத்தை போக்கியிருக்க வேண்டும், இந்த சட்டத்தை நீட்டுவர் செய்தார்களா, வாழ வைத்தார்களா கல்யாணியை கட்சிக்கு வழியில்லாதபடி அலைவிட்டு யார் குற்றம்? விதியின் குற்றமா அல்லது விதியை சொல்லி வயிறு வளர்க்கும் வீணர்களின் குற்றமா? இந்த வசனத்தை இந்த 80, 90 நடிகர்கள் பேசியிருந்தாங்க. 80 பாத்தீங்கன்னா 2, 3 நிறைய நடிகர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதுல ஒரு நடிகர் இருந்தார், எங்க பேட்ச், அலைகள் ஓய்வதில்லை, முத்துராமனுடைய மகன். யாரு? எஸ். அவர் இந்த ஓடினால் பேசியிருந்தா எப்படி இருக்கணும்?
ஓடினான் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்துக்கே ஓடினான். ஓட்டத்தை தடுக்கல. ஏன் ஓடின உங்க லவர் எப்பவுமே லவர் கூட தடுக்க முடியாது. ஓகே இது வந்து கார்த்திகுடைய வாய்ஸ். இதே வசனத்தை டி ராஜேந்தர், எவ்வளவு பெரிய டி ராஜேந்தர் தெரியும்? கை தூக்குங்க. சூப்பர். டி ராஜேந்தர் இந்த வசனத்தை பேசினா, ஏய் ஓடிட்டா, என் தங்கச்சி கல்யாணி ஓடிட்டா, அதுக்கு மேல ஓட முடியல. ஏன் தெரியுமா? ஆறு வந்துருச்சு, அவளுக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியாது. 1 2 3 4 5 தலைகாணி வரையில இருக்கிறா பஞ்சு. என் தங்கச்சி கிடைக்கல ஒரு வாய் கஞ்சி. அந்த கஞ்சி மட்டும் கிடைச்சா அவளை பஞ்சு பஞ்சு ஆக்கிடுவேன். ஏன் தண்டனக்கா, ஏன் தவிக்கனக்கா, ஏன் நிக்கா நிக்கா. இது வந்து டி ராஜேந்தர். இதே வசனத்தை பேச வருகிறார் ஒரு அற்புதமான ஒரு வில்லன் நடிகர். யாருன்னா ரகுவரன். கேள்விப்பட்டீங்களா ரகுவரன்? ஓடிட்டான்னு தெரியல. அவளை சுடாம கேரியன் நடிச்சுக்கிட்டு அவன் மட்டும் ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கணும். போட இது ரகுவரனுடைய வாய்ஸ். இதே வாய்ஸ் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு நகைச்சுவை நடிகர். அவர் யாருன்னா ஜனகர். கேள்விப்பட்டீங்களா? மாம ஓட்டா மாம அவ மட்டும் ஒன்னா என் பொண்ணு கூட போச்சு. என்ன தெரியுமா கேள்வி கேட்டது என் பொண்ணு? நான் எப்படி பிறந்தேன்னு. குழந்தைங்க பிறந்ததை சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு உன்னை காக்கா தூக்கின்னு வந்து போட்டுதுன்னு. அப்படின்னா தம்பி எப்படி பிறந்தான்னு கேட்டுச்சு. தம்பிய குருவி தூக்கின்னு வந்து போட்டுதுன்னு. அதுக்கு பொண்ணு கேக்குறா, காக்காவும் குருவியும் தூக்கி போட்டா நீனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கருத்தனை பண்ணிட்டு கேக்குறா. இது ஜனகராஜருடைய வாய்ஸ். இதே மாதிரி அற்புதமான இன்னொரு நகைச்சுவை நடிகர். அவர் யாருன்னா கவுண்டமணி. தெரியுமா? அவர் ஓடினால் பேசுதா, என் தங்கச்சி கல்யாணி ஓடியா, ஐ எம் a happy man. எந்த நாயாவது கிடைச்சிருக்கோம் ஓடிப்பா, ஓடட்டும். அந்த நாய் போனதால ஒரு இன்விடேஷன் அடிக்க தேவையில்லை, யாரையும் இன்வைட் பண்ண தேவையில்லை. ஐ எம் ஜாலி மேன் பண்ணிக்கிட்டு போடா. இது கவுண்டமணியுடைய வாய்ஸ். இது இந்த வசனத்தை சூப்பர் ஸ்டார் பேசியிருந்தான். ஓடினார், ஓட்டின் ஓரத்திற்கே ஓடினார். ஓட்டத்தை தடுக்கல. ஏன் ஓடுனது பொம்பளை. கணவர் சொல்றேன், ஒரு பொம்பளை எப்படி இருக்கிற சிரிச்சு பேசுற சிலாவலி சண்டை போடக்கூடாது. ஒரு பொம்பளை அடக்கமா இருக்கிற ஐல்ஸ் போட்டு ஆம்பளக்கால மிதிக்க கூடாது. பொம்பளையா இருக்கிற ஆம்பளையா இருக்கிற பொம்பளையான அசிங்கம், ஆம்பளை பொம்பளையான அசிங்கம். நான் சொல்றேன், கடவுள நல்லவன் ஐயப்பா, சாப்பாடுக்கு தேவை ஐயப்பா. எல்லாருடைய உடம்ப சரிப்பட்டது யாரு? இந்த எம்எம்சி டாக்டர் அப்பா. அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அற்புதமா இங்க மிமிக்கிரியும் பாட்டியை ரசிக்க உங்களுக்கு எல்லாம் எங்களுடைய குழு சார்பாக give a round of applause to such a greatest MMC 80s and 70s batch. உங்களை எல்லாம் பார்த்து சின்ன பசங்க தான் இருக்கு. Put hands together, call another singer of this crowd, Mr. Papa. He's going to sing for you guys. கை தட்டுங்க அவருக்கு. அதாவது அவர் வந்து நிறைய சீக்கிரட்லாம் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய லவ் லைஃபை பத்தி, அவருடைய லவாங்கி பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அவர் யாரை காதலிப்பார் என்று கேட்டு டாக்டர் பாபா சொன்னது, நான் நண்பர்களை காதலிக்கிறேன் என்று சொன்னார். Is a love all the friends, such a great human being. இன்னைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போனா the great hospitality. அதே மாதிரி நீங்க வரணும்னா நான் தான் வந்து ஷோ பண்ண எனக்கு பிடிவாதமா. Because of you guys, today I came from Jaipur. ஜெய்ப்பூர்ல ஆக்சுவலா ஒரு வெட்டிங், அங்க சங்கீத் முடிச்சுட்டு வந்தேன். பிகாஸ் ஐ ப்ராமிஸ்ட் ஹிம் and also promised as well as that with you people. Really lovely evening and lovely opportunity. Love to perform here. Now we are going to give you a sweetest voice of Dr. चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चलेंगे साथ मिलके,
आवाज सुनकर चले थे साथ। क्या आवाज, क्या गाना चलेगे। So such a fantastic singer also. He is a great playback singer in Tamil cinema and Hindi cinema also. வேற யாராவது பாடுறீங்களா? What is life on Facebook? ஜெயக்குமார் சார் Just put my name there. வாங்க. இல்ல இது அடுத்தது சாதனா யாரு பாடுறது? நெக்ஸ்ட் சூப்பர். அதாவது வாங்க. அதாவது ஷூட்டிங்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெமரி, அதாவது அப்கோர்ஸ் இப்பெல்லாம் நிறைய பேருக்கு மெமரி லாஸ்லாம் ஆகுது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர்? அல்மேசர், அல்சைமர். எனக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பயம். எனக்கு இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் சில டைலாக்லாம் மறந்து போகுது எனக்கு. அவ்வளவுதான் சொன்னாரு டாக்டர். மேபி இந்த கோவிட் ஷாட் போறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் ஆயிருக்கும். நல்ல வேலை அந்த காலத்து நடிகர்களா இருக்கும்போது போட்டுறது. கோவிட் வந்தது வச்சுங்க, லென்த்தி டைலாக் யாரும் பேசிருக்க மாட்டாங்க. நான் வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு படம் ஷூட்டிங்ல வந்து ஒரு லென்த்தி டைலாக் எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அந்த லென்த்தி டைலாக் பேசும்போது எங்களுக்கு ஷூட்டிங்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பாட்ல தான் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. இப்பெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் முன்னாடி கொடுப்பாங்க. அப்பதான் வந்து 80s வந்து ஸ்பாட்ல. அப்போ வந்து ஒரு ஆக்டர் வி கே ராமசாமி, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவர் நடிக்கிறாரு. எனக்கு கொண்டாந்து கொடுத்துட்டாங்க. டக்குன்னு இப்படி பார்த்தா சீக்கிரம் யோ நான் 1.5 பெரிய டைலாக், இது வந்து உடனே பேசணும்னு. பட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டைலாக்ஸ் மெமரைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சைக்கிள் ஒன்று இருக்கு. என்னன்னா இந்த ரைமிக் ஆஃப் டைலாக் எழுதுறவங்க ரைட்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஓடினால் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினால் அந்த ஓட்டத்தை தடுத்திருக்க வேண்டும், வாட்டத்தை போக்கி இருக்கும், இந்த சத்தத்தை நீட்டுவது. எவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. ஃப்ளோ கிடைக்கும். அந்த ஃப்ளோ வச்சுதான் டைலாக்ல ஞாபகம் இருக்கும். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ற, அப்படியா, என்ன, முடியாது, ஏன் சொல்ல மாட்டியா, முடியாது. இதுதான் டைலாக். போடலாம் பெரிய டைலாக் அதெல்லாம். பட் இதுக்கு இது ரேட்ஸ் ஜாஸ்தி. ஏன்னா பெரிய டைலாக்லாம் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த டைலாக் ஒரு வாட்டி என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. எனக்கு அந்த டைலாக் எப்படி படிச்சா எனக்கு மெமரிஸ் ஆயிடுச்சு அவ்வளோ ஃபாஸ்டா. ஆச்சரியமா என்னன்னா அந்த டைலாக் அந்த ஃப்ளோ, அது ஒரு ரைட்டர் ஒருத்தர் எழுதினாரு. அது என்னன்னா வீக்கார் வந்து என்ன கேட்பாரு, உங்க பாஸ் எங்க இருக்காரு? நான் உடனே சொல்றேன், அழகான சோலை, ஆள் போற மாதிரி சாலை, விடிய பறிக்கிற மாதிரி கட்டி வச்சிருப்பான், பழிக்கு மண்டபத்தை பார்த்து நடக்கிறோம், இல்லாட்டி பல்லு உடைஞ்சிரும். உள்ளூர் பெரிய மனுஷன் உலக மார்க்கெட்டையை நிர்ணயிக்கிற வரைக்கும் பேட்டிக்காக உங்க பாட்டி மாதிரி காத்திருப்பான். கதவு திறக்கும், ரோலிங் சேர், ரோலக்ஸ் வாட், சீலிங் ஃபேன், சில்வர் பென், ஆள் தெரிஞ்சா அலோன், ஆள் தெரிய வாட்டி வாண்டுவான், பிச்சை கேட்டா தூக்கி போடுவான் 100 ரூபா கட்ட. அசலே இல்லாத மறுபடி இதை செய்யலான்னு பாக்குறியா? சொரி நாய்க்கு சோப்பு போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. சொல்ற கோம்ப நாய், சட நாய், பாம்பே நாய் சொல்ல மாட்டான். பாம்பே பேரு மேடையிலான இடையில வருவான். தொடைய வருஷம் கையில வச்ச ஒரு சிகரெட்டால ஒரு குத்து, சிகரெட் பலூன் டமால் வெடிக்கும், கட்டுப்பிடிச்ச முத்த கொடுப்பான். அவ தாண்டா என் பாஸ். இது வந்து ஒரே ஷாட்ல நடிச்சேன். இப்படி நடிச்சு இப்படி சொல்லும் போது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நான் அடிக்கடி போவேன். அந்த வீட்டுக்கு அங்க டாக்டர் இருக்காங்க, அவங்களும் வருவாங்க. நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் வீட்டுல. எனக்கு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனா ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு உயிர். எப்படின்னா அவர் டிராமா எல்லாம் பார்த்து எங்க வீட்டுக்கு போகும்போது, என்னடா சாப்பிட்டியா? இல்லப்பா சாப்பிட்றா. தமிழ்நாட்டில் நடிகர்கள் வீட்டில் சாப்பிடுன்னு சொல்ற முதல் வீடு அன்னை இல்லம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி. இவ போட்ட ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹவுஸ். அப்படி சாப்பிட்டுருக்கோம். அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு இருக்கும் டைனிங் டேபிள். அவ்வளவு ஏன்னா உட்கார எல்லாரும் சாப்பிட வச்சு அழகு பார்த்த ஒரு மாபெரும் கலைஞர் நடிகர் திலகம். ஏன்னா ஒரு நாள் சொன்னார், லதா மங்கேஷ்கர் வராங்க, அவங்களாம் வராங்க, நீ என்ன பண்ற, எல்லாரும் சிரிக்க வைக்கணும்னு. இன்னும் சிரிக்க வைக்கணும் சாதாரண விஷயம். அது அவங்களெல்லாம் இதெல்லாம் பயங்கர மிமிக்கெல்லாம் பண்ற, சிரிக்க வைக்கணும். எனக்கு என்னன்னா நடிகர் திலகம் சொல்லிட்டாரு. அது அந்த ஃபுல் கேங்கி வந்து அப்போ வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்டியும் வந்திருந்தாரு. ஸோ எப்படியாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ண அவங்களே என்னடா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ரைட்டர் வந்து கேட்டேன், அப்படி பண்ணா என்ன, இந்த திருவிளையாடலை மாற்றி பண்ணிடலாம். ஐயோ திருவிளையாடலாம் ரொம்ப கஷ்டமான இல்லை, அதை மாற்றி பண்ணிடலான்ட்டு உட்காந்து கிட்ட எழுத ஆரம்பிச்சு ஒரு 4 நாள் பிராக்டிஸ். உங்களுக்கு தெரியும் திருவிளையாடல் வந்து இந்த தருமி தெரியலையா? எவ்வளவு பேருக்கு தெரியாது? கையை தூக்க திருவிளையாடல். சூப்பர்.
அதை வந்து நான் மாத்தி நடிகர் திலகத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வீட்டுல உட்காந்துருப்பார் ஹால்ல நான் பண்ணனா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்தாரு. கேட்கடாவ சிரிக்க வைக்க வா. சரி, இதுதான் நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இல்லை. எப்படி இந்த கோன் பனையா பத்தி அமிதாப் பச்சன் நடிகர் திலகம் கிரேட் லெஜண்ட். நாங்க கடற்கடன் செட் பண்ணி எழுதிட்டோம். என்னென்ன அதுல பாத்தீங்கன்னா, நாட்டு மக்களுக்கு நற்செய்தி, அரசருக்கு பெருத்த சந்தேகம், யார் 1000 பொற்காசுகிடும் இல்லையா, அதை நாங்க அப்படியே மாத்திட்டோம். நாட்டு மக்களுக்கு நற்செய்தி, ஓட்டல் முதலாளிக்கு பெருத்த சந்தேகம் ஏற்பட்டு விட்டது, யார் நன்றாக தோசை சுடுகிறார்களோ 1000 மசால் தோசைக்கு தான். உடனே நாகி கந்தா பரிசுத்த கொலை எவ்வளவு 1000. ஐயோ 1 2 1000 ஆச்சு. அந்த 1000 தோசை மட்டும் எனக்கு கிடைச்சா சாராய் கிடைக்கும் முன்னாடி சாக்கு நான் கிடைத்திருந்து எல்லா கடனும் அடிச்சிருவேன். இந்த நேரம் பார்த்து எனக்கு தோசையோட ஐடியா வரலையே. இதுதான் சொல்றது பிலால் புகாரில வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு. எல்லாம் இடியாப்பம் பாயா பரோட்டா நீங்க கட்டு கொடுத்துறாங்க. இந்த நேரம் பார்த்து எனக்கு தோசையோட ஐடியா வரலையே. அந்த 1000 தோசை எனக்கு இல்ல சொக்கா. சிவாஜி அழைத்தது நீதானையா? நான் தான் அழைச்சேன். யார் நீ? இனிப்புச்சுவை, உரைப்புச்சுவை, புளிப்புச்சுவை அத்தனையும் கூட்டி சுந்தர டேஸ்ட்ல தோசை சமைக்க நம்ம ஜாதியா தண்டார போட்டு நீங்களும் கேட்டீங்களா? எங்க வயிற்றுல அடிக்கிறதுக்கே வந்திருக்கீங்க. போ, அந்த தோசையை நான் தெரியுது, நீ எனக்கு தெரிய மலையக்கரவுல போட்டு வக்கரமா சுட்டு கொண்டு வந்ததுல எந்த இல்லைன்னு உனக்கு என்னையா தெரியும்? கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா அல்லது நான் கேட்கணுமா? எனக்கு கேட்கதான் தெரியும். பிரிக்க கூடியது அரிசியின் கண், பிரிக்க கூடாதது சக்கரையின் மண், பார்க்க கூடியது ஓட்டலின் முன்புறம், பார்க்க கூடாதது ஓட்டலின் சமையலறை, சொல்லக்கூடியது பலகார லிஸ்ட், சொல்லக்கூடாதது பலகாரம் செய்யும் முறை, தின்பதற்கு நீ, சுட்டு தருவதற்கு நான். ஐயா நீ சமையல்காரன், நீ நான் ஒன்லி சப்ளையர். இந்த தோசை அது சரி, தோசை கொடுத்தா இங்க கொண்டாந்து கொடுக்குறேன், வேற ஏதாவது கொடுத்தா என்னைக்கிட்ட வந்துப்பான். எங்க தோசை கொடுக்கான்னு பாக்குறியா? ராஜா சிறுமிகா வெற்றி விட்டுருங்க. அங்க போன அரிசி அங்க, வேண்டி அங்க, மண்ணா அங்க. ஆஹா, இந்த அரிசி நீங்க கேட்ட தோசை. ஆஹா, என்ன மனம், என்ன ருசி, என் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைத்த தருமையே, போடுகிற 1000 மசால் தோசை. நிறுத்து. யார் நீ? 5 ஓட்டல் சமையல் அதிகாரி. என் பெயர் நக்கீரன். உபயர் நக்கீரனா? முதற்க தோசையை கொண்டு வா. இந்த தோசையை நீ தானே சுட்ட? நான் தான் சுட்டேன். என்ன மண்டபத்துல வேற யாராவது சொன்னா ஐவண்டி குக்குடு. தோசையில கல் இருக்கிறது. யோ, தோசை மாதிரியே பெரிய ஆட்டுக்கல் வச்சு ஆட்டுறான். அது கல்லா தெரியல. அது எவ்வளவு கல் இருக்கிறதோ கைச்சு கொண்டு சின்ன ஊத்தப்பாது போட்டுக்கிட்டு முதற்கன் தோசை சுட்ட பார்முலா வச்சு. இதுதான் சொல்றது. புதுசா தோசை சுட்டு தோசை ஊத்தி கொடுக்க கூடாதுன்னு. எனக்கு வேணும், இதுவும் வேணும், எனக்கு வேணும். எனக்கு தோசை வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம், எனக்கு இது போதும், நான் போயிருக்கேன். அங்க போய் புலம்புற. ஐயோ ஒழுங்கா தோசை எல்லாத்தையும் கெடுத்து அவன் வரமாட்டான், அவன் இல்லை வரமாட்டான். தோசை கெடுத்ததா? வாயாவா ஏத்த இறக்கமா பேசு. உன் தோசையில குற்றமாம். யார் சொன்னது? 5 ஓட்டல் சமையல் அதிகாரி நக்கீரன். புறப்பட அங்க போனார். இந்த இரும்பு கொண்டு வந்த தோசையிலே குற்றம் கூறியவன் எவன்? அவன் வெண்ணென்ற ஏகவசம் வேண்டாம். ஓட்டல் அடக்கத்துடன் கேட்டால் தக்க பதில் கூறுவார்கள். இங்கு மாணவர் தவிர மற்றவருக்கு அதிகாரம். இது மாணவர் சாப்பிடும் ஹாஸ்டல் அல்ல, அனைவரும் சாப்பிடும் பப்ளிக் ஹோட்டல். அனைவரும் சாப்பிடும் பப்ளிக் ஹோட்டல் என்ற ஆர்வத்தால் தான் இரும்பி கொண்டு வந்த தோசையிலே குற்றம் கண்டீரா? முதற்கன் என்ன குற்றம் கண்டேன்? முதற்கன் தோசை சுட்டது நீ வராமல் உன்னோடன் கருத்து அனுப்பியது, அது திட்டு ஏப்பமிட்ட கதை தொடங்கிய பிரச்சனைக்கு வாரம். சுட்டது, சுடாதது, வெந்தது, வேகாதது, அவிச்சது, அவிக்காதது, வறுத்தது, வறுக்காதது அனைத்தும் எனக்கு தெரியும். அதற்கென்று விளக்கம் தெரியவில்லை. முதற்கன் தோசை சுட்ட பார்முலாவை சொல்கிறேன். கோதுமை அரிசி ஒருபடி எடுத்து கொதிக்கும் மாதம் சேர்த்து பட்டாணி பருப்பை பக்குவமாக கலந்து 15 தோசை சுட்டிருக்கிறேன். இதனால் நீ கூறும் விளக்கம் புரியவில்லை. கோதுமையை நன்றாக ஊற வைத்து 4 நாட்கள் புளிக்க வைத்து ருசியான தோசையை சுட்டிருக்கிறேன். இதனால் நீ கூறும் முடிவு புரியவில்லை. பச்சரிசி இல்லாமலே தோசை சுடலாம் என்றுதான். ஒரு காலம் முடியாது. பச்சரிசி மாவியோ அல்லது புழுங்கரிசி மாவியோ ஒரு தோசையிலே கலப்பதால் தான் ஒரு தோசைக்கு மனம் இருக்குதே தவிர நீர் கூறுவதற்கு ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டிற்கும் அத்தனை ஹோட்டலும் அப்படித்தானா? தமிழ்நாடு என்ன இந்தியாவில் இருக்கும் அத்தனை ஹோட்டலும் அப்படித்தான். குட்டி பத்மினி வீட்டிலும் அப்படித்தானா? குட்டி பத்மினி என்ன குமாரி பத்மினி வீட்டிலும் அப்படித்தான். ரஜினிகாந்த் வீட்டிலும் அப்படித்தானா? அகில இந்திய சூப்பர் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சன் வீட்டிலும் அப்படித்தான். சத்தியமாக நிச்சயமாக உன் சமையல் தொண்டின் மீது ஆணையாக, நான் பார்த்த தோசையின் மீது ஆணையாக, நக்கீரா என்னை நன்றாக பார். விசிட்டிங் கார்டை காட்டினாலும் நீரே அரசாங்க சுகாதார அதிகாரியாக இருந்த போதிலும் உன் தோசை குற்றமே. அங்க புளிய அரைவடி நெய் எடுத்து பாதி நெய்யை குடித்து மீதி நெய்யை வீட்டிற்கு கொண்டு போகும் பரம்பரையிலே வந்தவனா என் தோசையிலே குற்றம் கூறுவது? ஈசனே, வீட்டிற்கு கொண்டு போய் கூடியிருந்து குடிப்போம், உம்மை போல தனியாக குடிக்க மாட்டோம். நக்கீரா, ஆஹா, நானே அரசாங்க சுகாதார அதிகாரி இருந்த போதும் என் தோசையை குற்றம் கூறிய நக்கீரன் சைஃபனில் இருந்து தெளிவாக வெளிவிரட்டும். இட்லியும் நீரே, சட்டியும் நீரே, ஆப்பமும் நீரே, பாயாவும் நீரே. ஐயா ஆளவுடு.
இந்த டைலாக நடிகர் திலகத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து வீட்டில் பண்ணது. அவர் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, இது மாதிரி ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியில கவர்ட்ல ஒரு 150 பீப்புள் முன்னாடி தான் இதை பண்ணணும்னு. சோ அவர் சொன்ன மாதிரி 150 பேர் இருக்கிற டாக்டர்ஸுக்கு உங்க முன்னாடி இது பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றது ரியலி ஐ அம் பிளஸ்ட் டு ஹேவ் எ ப்ரோக்ராம் வித் யூ கைஸ். தேங்க் யூ so much. See, இந்த மெமரி இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன கேட்பாங்க, வாட் இஸ் த பிராக்டிஸ் ஆஃப் மெமரி? மெமரி பிராக்டிஸ் வெரி சிம்பிள். we have to read lot of story books. ஸ்டோரி புக்ஸ்ல என்னன்னா, நான் நிறைய இதெல்லாம் படிப்பேன், இந்த ஜேம்ஸ் ஹேட்லி சேஸ், ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் புக்லாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5வது பேஜில் ஒரு மேட்டர் படிச்சிருப்போம், அது 120th பேஜ்ல வரும். அது ஆக்சுவலா மெமரி அப்படியே கனெக்ட் ஆகும். லாட் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் ஆஸ்க் மீ, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்கலாம், மெமரிக்கு என்ன எக்ஸசைஸ், இவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்க. மெமரிக்கு எக்ஸசைஸ் வந்து ஒன்லி திங் டு ரீட் த ஸ்டோரி புக்ஸ். அப்கோர்ஸ் புஸ்தகம் படிக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம், புக்ஸ் படிச்சாவே மெமரி வந்துடுறது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க கூட யாருக்காவது சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இதை தாண்டி ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, வெரி ப்ரவுட் டு டெல் யூ, ஐ காட் 2 sons. One of my son is an IAS officer. அவர் வந்து 2020 வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதினாரு, பாஸ் பண்ணிட்டு லக்லி கூட தமிழ்நாடு கேடர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் தூத்துக்குடியில் வாஸ் ட்ரெயினி, தென் ஆஃப்டர் தட் பிகேம் சப் கலெக்டர் இன் திருப்பூர், அடிஷனல் கலெக்டர். நவ இஸ் கெட்டிங் த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் in Chennai. He is going to be a corporation commissioner after the another second son, he was finished his college in St. Xavier's, Bombay. After that, he wrote a GMAT exam. He got a seat in Oxford University, London. He passed out. Now he's working in London. My wife runs a school, after school activity center. So blessed by everything like you people. And also this is just a blessed evening, I can tell. And உங்க மாதிரியான ஒரு legendary people முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு opportunity I had to, thanks to my darling Dr. Papa. So I call the great another one to, I want to make everybody active. உட்கார்ந்து பாத்தீங்க, இருந்தாலும் கொஞ்சம் நின்னு ஜாலியா ஒரு டான்ஸ் அந்த பண்றதுக்கு put your hands together to call Mr. Prince Raj, is a director and choreographer, such a wonderful dancer and choreographer. இவர் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் நார்த் இந்தியாவில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியில் வந்து இப்போ வெற்றிமாறன் போன்ற பல டைரக்டர்ஸ் கூட அசிஸ்டண்டா வந்து இப்போ ஷார்ட்லி இஸ் கோயிங் டு டைரக்ட் த ஃபிலிம் ஆல்சோ. Hello, hi, welcome. Good evening to everyone. It was a privilege performing in front of you guys. நான் இங்கே தனியாக ஆட வரல, ஃபர்ஸ்ட் நான் லைட்டாக தனியாக ஆடுறேன், அந்த எனர்ஜி வாங்கிக்கோங்க. Then I would like to join everyone with me. Are you ready, guys? Yes. யாரெல்லாம் ரெடி ப்ளீஸ்? அவ்வளோதானே? ஓகே, இது டான்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்ப்போம்.
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा दे चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वादे हेलो हेलो तू फ्लोर पे है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई What energy to Prince. Fantastic, super. அருமை. ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தானே? ஆமா. இல்லையா டாக்டர்? ஆமாம். எஸ். நாங்க இல்ல சார். நீ உடனே எஸ்கேப் ஆயிருங்க. ஐ கேன் டெல் யூ வெரி குட் டான்சர். எஸ். என்ன ஒரு டைமிங், இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நீங்க சொல்ல எப்படி தூக்குங்க ஒரு வாட்டி. இது ஆக்சுவலா இப்படி தூக்குறது யார் தெரியுங்களா? இந்தியால ஒரு ஆக்டர் ஐஸ்வர்யா ராய் இப்படி தான் தூக்குறாங்க. You look like Aishwarya. Yeah. Super. ஆமா. இது எப்படின்னா இவங்க சொன்னது இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல பாத்துருக்கீங்களா? எல்பிடி அப்படி அவுசாட்னா கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு மெதுவா அப்படி தூக்குவான். அது மாதிரி. சார் வீட்டுல நீங்க தான் அம்பையரா? உங்க அத்தான் டாக்டர், அவரும் டாக்டரா? என்ன பண்றார்? வீட்டுலதான் இருக்காரா? கையை தூக்கிட்டே இருப்பீங்களா? அப்படிதான் இது சொல்றீங்களா? இப்படி சொல்றீங்களா? சூப்பர். சோ எல்லாமே ஆக்ஷன் ரிப்ளே தான். ஒண்ணுமே சொல்றாங்க ரிவ்யூ கேட்பீங்க. டிஆர்எஸ் தான் வீட்டுல. சோ எவ்வளவு பசங்க டாக்டர் உங்களுக்கு? என்ன ஷீஸ் இல்ல ஃபிலிம் டைரக்டர். ஃபிலிம் டைரக்டர் எங்க ஃபேமிலியா? அப்படின்னா நீங்க நம்ம ஃபேமிலி. மனவாண்டா மீறும் தெலுங்கு மண்டலத்துல நீங்க எப்படி மனவாண்டீங்க? ஓ அவங்க தெலுங்கு படம் பண்றாங்க. இல்ல நீங்க சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன படம் அவங்க டைரக்ட் பண்றாங்க? இப்போதைக்கு ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் மூவிஸ் இஸ் டைரக்டிங் சார். 90 ml. ஓ
ஹலோ சூப்பர் பை. எங்க ஃபேமிலி பாருங்க 90 ml படம் டைரக்ட் பண்ணி இப்ப என்ன பண்றாங்க? அழகிய அசுரா பாடுனது அவதான். அப்படியா? என்னங்க இது இவ்வளவு ரகசியம்? எனக்கு ஏதோ உங்களை பார்த்த உடனே அக்கா பேசணும்னு தோணுச்சு. சொல்லுவாங்களே இந்த மோப்ப நாய்கள் மாதிரி அப்படியே எங்க ஆளுங்க மட்டும் சினிமா அப்படியே வருது டக்குன்னு. பாருங்க எங்க ஃபேமிலில இருந்து ஆண்டி அக்கான்னு ஆண்டி உங்களுக்கா? ஆண்டி சொல்ல நீங்க அக்கா தான். லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா? அரேஞ்ச். ஏன் கவலையா சொல்றீங்க? சூப்பர். நாங்க லவ் பண்றதுக்கு அப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. ஏன் மொபைல் இல்ல அது இல்ல இதுல காலேஜ் நாங்க தான் லவ் பண்றதுக்கு ஃபெயில் பண்ணிடுவாங்க சார். ஏன் லெக்சரர் அவங்களால பண்ண முடியலன்னா? ப்ரொஃபசர்ஸ்லாம் மோப்ப புடிச்சு சுத்திட்டே இருப்பாங்க. யாராவது பசங்களோட பொண்ணு பேசிட்டா அதை நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. டக்குன்னு ஃபெயில் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க படிச்சது வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா? மோப்பம் எம்எம்சில அந்த காலத்துல அப்படிதான். people only after 60-65 years. See, this is kind of shit college. How Dr. Papa? இல்ல நான் 2 வாட்டி பாப்பான்னு சொன்னேன். அதனாலதான் குழந்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது, அந்த குழந்தைய பத்தி தெரியாதுன்றீங்க. ரியலி கிரேட். அதாவது சில பேருக்கு ஒரு லக் இருக்குங்க. சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னார் பாத்தீங்களா, கலைஞரை பார்த்து சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னார், வீடியோ பார்த்துப்பீங்க. சில பேருக்கு கடவுள்லாம் பிடிக்காது, ஆனா கடவுளுக்கு சில பேர் பிடிக்கும்ன்ற மாதிரி. சில பேருக்கு வந்து சிலர் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றது காரணம் வந்து அதனுடைய கட்ச் பண்ணுவாங்க, பிஹேவியர் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பாப்பா இஸ் காட் சச் a lovely சினிமா crowd இருக்கு. ரொம்ப நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கம்மா. நான் உங்ககிட்ட நான் வரணும் கடைசியா வச்சுட்டு இருப்பேன், நீங்க ஏன் முந்திக்கிறீங்க? அதை பத்தி நான் கடைசியா சொல்லணும். கடைசியா இந்த சென்ஸ் ஃப்ளோர்ல வரும்போது தான் சொல்லணும். என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களை பத்தி, அதாவது என்னன்னா, நான் வந்து இப்படி சொல்லணும், சில மனிதர்களை பற்றி சொல்லலாம், சில கலைஞர்களை பற்றி சொல்லலாம், ஆனால் சில கடவுள்களை பற்றி நாம் சொல்வதை விட அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவர் இருக்கார் இல்லையா, நகைச்சுவை நடிகர்னு சொல்லவே முடியாது. கிரேட் லெஜெண்டரி பர்சன். எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லி இந்த உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது சார்லி சாப்ளினுக்கு ஒரு சிலை இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவிலே என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவருக்கு மட்டும்தான். அம்மா அப்பாவும் ஒன்னா 150 மூவிஸ் ஒன்னா ஆக்ட் பண்ணதுக்கு, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா ஒன்னா ஆக்ட் பண்ணதுக்கும் 3 அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. No words to tell. அதாவது என்னன்னா அவருடைய சரித்திரம். சிஎம் திறக்கிறாரு நாளைக்கு. நான் அதாவது அவருக்கு சிலை திறக்கிறாங்கன்னு சொல்றத ஒரு கோயில் கட்டுறாங்கன்னு சொல்லலாம். பட் அதாவது என்னன்னா கர்ணனை பற்றி புராணங்களிலும் படத்தில் பார்த்திருக்கோம், ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு கர்ணனாக வாழ்ந்தவரும் என்எஸ்கே அவர்கள். ஏன்னா அவர்களை நாங்க எங்களுக்கு பார்க்கிற பாக்கியம் கிடையாது. இருந்தாலும் அவருடைய வீட்டுல தான் நடிகர் திலகர் சிவாஜி கணேசன் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தார் இல்லையா? பெசன்ட் நகர்ல பெசன்ட் ரோட் கோபாலபுரத்துல வந்து அவர் வீடு தான் ஃபர்ஸ்ட். என்எஸ்கே ஐயாவுடைய வீடு தான் சிவாஜி கணேசன். அதுல வந்து லெஜெண்டரி தாண்டின ஒரு விஷயங்கள், அதாவது டெக்னாலஜி இல்லாததுக்கு முன்னாடி பல விஷயங்கள் மக்களுக்கு சொன்ன ஒரு மிகப்பெரிய மகான் என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள். பட் அதாவது நிறைய பயோபிக்லாம் எடுக்கும்போது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், இவரை பத்தி எடுக்கணும், ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஃபேமிலியில இருந்து இங்க வந்ததுங்க. ரியலி எப்படி நான் பண்ணதுல அப்பா வந்து டெத் பெட்ல இருக்கும்போது ஜிஹெச்ல ஒரு டாக்டர் இவர் அறிஞர் அண்ணா அவரை பார்க்க வந்தாரு. அப்ப அவர்கிட்ட போய் என்ன கிருஷ்ணா என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் வந்தாரு, கையை பிடிச்சாரு, அப்புறம் கையை விட்டுட்டாரு. பாருங்களேன், அப்ப கூட கலைஞர் பார்த்து என்ன கிருஷ்ணான்னு இருக்காரு. கிருஷ்ணாக்கு தான் ஒரு பாட்டு இருக்கு, அண்ணா என்ன கிருஷ்ணான்னு சொல்லாரா அண்ணா. அதுக்குதான் கிருஷ்ணாக்கு ஒரு பாட்டு, கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்றது கூட உங்க அப்பாவை பார்த்து அந்த பாட்டு எழுதுறாங்கன்னு தான் தெரியல. லவ்லி. அதாவது நீங்க வந்து அவருக்கு மகளா பிறந்ததுக்கும் நான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி அந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு நானும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். எந்த நகைச்சுவை சான்ஸ் இருக்கு என்னம்மா? வருவேன். நீங்க அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் தானே தியாகராஜன் தம்பி, அதாவது உங்க அம்மா பட்டம்மாவுடைய உங்க சிஸ்டர், அதாவது அக்கா. எனக்கு தெரியும் சார், நாங்கெல்லாம் கிட்ட தான் இருப்போம். எங்க என்னதான் நாங்க கிட்ட இருந்தாலும்
அந்த அக்கா மாதிரி எனக்கு வராது. அபிஷேக் பச்சன் கேட்டா ரொம்ப வருத்தப்படுவான். ஏன் இந்த அழகுக்கு என்ன குறைச்சல? என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க நீங்க? அநியாயமா இருக்குது. யார் இருந்தாலும் என்ன நீங்க ஏங்க இது என்ன ஏங்க அப்படியே அப்படி போகல பின்னாடி எழுதுக்கு. சத்தியமா அந்த காலத்துல நீங்க ஒரு வாணிஸ்ரீன்னு நினைப்பாங்க தமிழ்ல சொன்னாங்க இல்லையாக்கா? ரெண்டு டெஸ்க் மட்டும் தெரியுது. ஆமா எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் ஈவினிங். ஒவ்வொருவரை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு ரொம்ப அவங்க வந்த உடனே சொல்லிட்டாங்க என்எஸ்கே ஐயா இதுன்னு. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கசின் தான் தியாகராஜன். அவங்க படத்துல எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேர் வந்தது, கிழக்கு வாசல் ஒரு படம். அக்கா நீங்க யூஎஸ்ல இருக்கீங்களா? நீங்க யூஎஸ் ஒன்னொரு அக்கா யூஎஸ்ல. நான் ஒரு வாட்டி இது எல்லையே போயிருந்தப்ப சொன்னாங்க அங்க இருக்காங்க. அந்த கிழக்கு வாசல் படத்துல எனக்கு பெரிய பேர் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இதயம் அப்கோர்ஸ் உங்களுடைய மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பண்ண மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் லவ்லி ஈவினிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாடலாமா? என்ன பண்ணலாம்? எல்லாரும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடலாமா? டான்ஸ் ரியலி? பாடினா ஆடுவீங்களா? பாடுவோம் ஆடுவோம். பாடுவோர் பாடினால் ஆடத் தோண்டும் இல்லையா? ஆட வைக்கிறதுக்கு பிரின்ஸ் இருக்காரு. பிரின்ஸ் ஆட வச்சிருவாரு. Come on, let's sit together, everybody to dance together. Okay? வாங்க மியூசிக் போடுங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடுவோம். வாங்க எங்கேயுமே போதுமா? வாங்க நீங்களும் வாங்க. எல்லாம் everybody should come. என்னம்மா ஒரு 5 minutes கழிச்சு கால் ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சா? சரி ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி கால் ஸ்ட்ரெயின் சரியான இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல கொஞ்ச நேரம் உள்ள போயிட்டு வெளியே வருவாங்க தெரியுங்களா? அந்த அப்பெல்லாம் கிரிக்கெட் மேட்ச்னா இது ஓடி வந்துருவாங்க பிசியோ. இங்க யாரும் பிசியோ இல்ல, ஸ்ட்ரெயிட் டாக்டரா நீங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுக்க முடியும், பிசியோ கொடுக்க முடியாது. எனிவே அடுத்த ஒரு அழகான பாடலை பாட சாதனா அண்ட் மிஸ்டர் அபிஷேக் இணைந்து ஒரு அற்புதமான பாடல். உங்க கேங்ல யாரும் பாட மாட்டீங்களா? ஜெயக்குமார் வாங்க வாங்க. ஜெயக்குமார் உங்க ட்ராக் கொடுத்துட்டீங்களா? அன்புள்ள மான்வெளியை கொடுத்தாங்க போல இருக்கு. கொடுத்தாங்க ட்ராக் கொடுத்துருக்கீங்களா? அன்புள்ள இருக்காங்க. அன்புள்ள மான்வெளி இருக்கா? வாங்க வாங்க சார். ஒரு 3 நாள் அவர் போன் பண்ணி எனக்கு அன்புள்ள மான்வெளியை பாடணும், குமரி பெண்ணின் பாடின அவர் மேல ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. ஏதோ ஒரு பழைய பாதிப்பாக இருக்கலாம். ஒரே மனுஷன் நான் சரிங்களா? பாதிப்பாது. கிளாஸ்மேட்ட கல்யாணம் பண்ண சாதனையா வந்திருக்காங்களா? அக்கா எங்க வீட்டுல இருக்காங்களா? அண்ணி 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 அக்கா இல்ல அண்ணி. சரி அண்ணி வீட்டுல இருக்காங்களா? இருக்கணுமா? கல்யாணம் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு? 48 வருஷத்துல நீங்க வந்து மே வந்துடும், கவலைப்படாதீங்க. மே வந்தா 49. எவ்வளவு பசங்க உங்களுக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு 2 பொண்ணுங்க. தெரியாம கணக்கு வைக்க என்னங்க இது? ஓப்பனா பேசி பார்த்திருக்கேன். இவ்வளவு ஓப்பனா பேசி நான் பார்த்தது எல்லாரும் உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்க. நான் ஒருத்தனாவது சொல்றேன் உண்மை. சார் சத்தியமா சார் நீங்க இங்க இருக்க வேண்டிய ஆளே கிடையாது. இவ்வளவு உண்மை பேசுறீங்க. இன்னும் நிறைய வருஷம் இருக்கணும். அவ்வளவு சீக்கிரம் மானபம் அப்படி கிடையாது. நீங்க உண்மையா சொல்றீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாம. சூப்பர். அண்ணி வீட்டுல தானே இருப்பாங்க? இந்த நம்பர் தெரியும் எனக்கு, உங்க வீட்டு நம்பர். அவசியம் பேசி குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவோம். சந்தேகத்தப்பா அதான் சந்தோஷம். போன் எடுக்க மாட்டாங்கப்பா அவங்க. அண்ணி போன் அப்படி இல்லைங்க. அதாவது என்னன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பாதிப்புங்க. சில பேருக்கு சுகர் இருக்கும், சில பேருக்கு பிபி இருக்கும், சில பேருக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, சில பேருக்கு ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ். அது மாதிரி இவருக்கு ஒரு இது பாதிப்பு. உண்மை உண்மை. இது மாதிரி ஓப்பனா பேசுறது ஒரு பாதிப்பு. அது ஒண்ணும் தப்பா இருக்கு. 1000 தான் நீங்க சொல்லுங்க. நான் அடிக்கடி ஒரு கோவிட் டைம்ல ஒரு டைலாக் ஒன்று எழுதினேன். வீட்டில் உட்காந்து கிரிக்கிட்டே இருக்க ஒரு டைலாக் எழுதினேன். யாருமே வெளியே வரல. அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எழுதும்போது எனக்கு திடீர்னு ஒரு
எழுதி வச்சு இப்ப நிறைய இடத்துல மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் போகும்போது சொல்லுவேன், ஒழுக்கமாக இருந்தால் உடம்பு மட்டும்தான் நன்றாக இருக்கும். ஒழுக்கமாக இருந்தால் உடம்பு மட்டும்தான் நன்றாக இருக்கும். உண்மையாக இருந்தால் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் நம்ம வாரிசுன்றாங்க. உண்மையா இருக்கணும். கோவிலுக்கு அப்புறம் நிறைய குழந்தைங்க போட்டாங்க. ஆமா, நத்திங் ராங். நிறைய குழந்தைங்க பிறந்தாங்கன்னா நத்திங் ராங். சரி, உண்மையா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பாருங்க, டாக்டர் என்ன அழகா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்காரு. சூப்பர். ஒரு அருமையான விஷயங்கள் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்டர்ஸ்க்கு இவ்வளவு ஓப்பனா வந்து இவ்வளவு நல்லா பேசுவாங்க. இப்ப இந்த ஈவெண்ட்ல தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன் தெரியுமா பேசினாரு? அண்ணி இங்க இல்ல. ஓ, அண்ணி இருக்காங்களே இல்லையா? அண்ணி இருந்தாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு 2 குழந்தை. அப்படி பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு வால்யூம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. எனிவே சார், சச் a open டாக்டர். ஆமா, ரைட். பாருங்க என்ன டைமிங் சென்ஸ். மணி இன்னும் 7 அவர் அதுக்குள்ளே இவ்வளவு சுறுசுறுப்பா இருக்காரு. 2 டீ தான் சாப்பிட்டாராம். 2 டீ சாப்பிட்டாரா? அதுக்கு எப்படி இருக்காரு? இன்னும் போக போக எங்க கூட டீ சாப்பிடுறேன்னு வச்சிருக்காரு. Such a lovely doctor. Give a big round of applause to the great Dr. Jaykumar. So going to sing a fantastic song with Sadhana. Please remember how beautiful heroine of that day. அன்புள்ள மாண்பே
இல்ல, இவ்வளவு ரகசியம் இருக்கா? இவர் எதுக்குங்க எம்பிபிஎஸ் படிச்சாரு? பேசாம MS விஸ்வநாதனை பார்த்து இருந்தானா ஒரு DM சவுந்தரராஜன் அடுத்து இவர் வந்திருக்கலாம். ஆக்சுவலி எம்பிபிஎஸ் தவிர எங்கேயுமே காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்கும். இது ரொம்ப குசும்பா இருக்கு. இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல MBBS இது கிடைக்கல, MBBS தான் கிடைச்சுதான். Now you can realize why NEET exam came. இல்லையா? கடைசி பேட்ச் இன்டர்வியூல MCH வாங்கலாம், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் தான். சூப்பர், அருமை. Give a round of applause to such a wonderful doctor and wonderful singer. So வாங்க பாடுங்க, பின்ன டீ சாப்பிடணும். அடுத்தது so you going to sing a beautiful song with சாதனா, குமரி பெண். நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடலாமா? பதிங்க சேர்ந்து பாடலாம். வேணாம், சகிக்காதான். இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க எல்லாம் சொன்னது. அவங்க வீட்டுல ஏன் பிரச்சனை வந்தது? 49 வருஷம் பிரச்சனையே இல்லையா? உங்களுக்கு பழகி இருக்கும் பிரச்சனை. சூப்பர். நிறைய சாப்பிட்டாரு. பெண்ணின் உள்ளத்திலே குடியிருக்க நான் வர வேண்டும், குடியிருக்க நான் வருவதென்றால் வாடகை என்ன தர வேண்டும்? எங்கள் தங்கையாம் தென்றல் தோழியாம் தண்ணி ஊர்வலம் வருவாள். எங்கள் தங்கையாம் தென்றல் தோழியாம் தண்ணி ஊர்வலம் வருவாள். கொடுத்தாலும் என்ன ஒரு நாளும் அழகு குறையாது, கொடுத்தாலும் என்ன கெடுத்தாலும் என்ன ஒரு நாளும் அழகு குறையாது.
ஆணின் பெண்ணின் உள்ளத்திலே குடியிருக்க நான் வர வேண்டும். குடியிருக்க நான் வருவதற்கான வாழவை என்ன தர வேண்டும். Super. Let's dance together. Everyone, superstar ரஜினிகாந்த் அவர்களும் கமல்ஹாசன் அவர்களும் இணைந்து பாடிய ஒரு பாடல் எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம். Yes, everybody going to sing together and dance together. Okay, the last song for the day. Okay, put your hands together to Boss 70s MMC. Yes. எல்லாரும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் அக்கா பண்ணாங்க. கை கொடுங்க. எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் ராத்திரிகள் வந்துவிட்டா எம்என்சியின் அட்டகாசம். எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் ராத்திரிகள் வந்துவிட்டா ராத்திரங்கள் தோல்விடும். கட்டழகு வெற்றிக்கு வட்டாயிடும் பாட்டுக்கு பட்டாயிட மத்தாயிடும் தலைமை சொந்த காராரி. எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் ராத்திரிகள் வந்துவிட்டால் சாத்திரங்கள் ஓடிவிடும். காலம் செல்லாத காலம் உலகம் உல்லாச கோலம் ஈழமை ரத்தங்கள் கூறும் ஈரேல் ஆனந்தம் ஏறும் இன்றும் எங்கும் இன்பமயம். தித்திக்க தித்திக்க பேசிக்கொண்டு திக்குகளுக்கிடும் ஓடிக்கொண்டு பழமை மறந்து செலவு செய்து உயர பறந்து கொண்டாடோ. எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் ராத்திரிகள் வந்துவிட்டால் சாத்திரங்கள் ஓடிவிடும். உலகம் நமது வாக்கத்திலே வாழ்க்கை பறந்து
கட்டிலே இரவு பொழுது நமது பக்கம் விடிய விடிய கொண்டாடுவோம் கட்டழகு வெண்ணிலும் வட்டரையும் பாட்டிலும் குட்டையிலும் தரையும் தலைத்து சுப்பதும் ராரி இல்லாத வேலி அவன் நேரநாள் ஞானி ஹாபி எல்லோரும் இனிமேல் தேவி வெட்கம் துக்கம் தேவையில்லை கட்டட்டும் கட்டட்டும் கைகள் ஆடட்டும் ஆடட்டும் கால்கள் கைகள் ஆவட்டும் ஆடட்டும் கால்கள் கடவுள் படைத்த உலகம் இது மனித சுகத்தை மறுப்பதில்லை கட்டழகு வெட்டியிருக்கு மத்தனைடு பாட்டிருக்கு தொட்டையிட மத்தனையில் தனக்கு சொன்னதில்லை எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் ராத்திரிகள் வந்துவிட்டால் ராத்திரிகள் Thank you so much for such a lovely evening given by the boss 70s of MMC. Looking forward to gather more and many shows like this. So I want to introduce again my troupe. Mr. Abhishek, give a round of applause. Mr. Nagaraj and Mr. Keshavan, Mr. Bala, and evergreen for our beauty queen of sweet voice, the junior Lata Mangeshkar, Sadhana. Thank you so much for the lovely evening. Thank you and good luck to all. Thank you.